Yes. So shall we go ahead with the next point? So these are the point we have discussed yesterday. So how many layers it is having? चला बोला तुमच्या समोरच आहे सगळं. Please speak. How many layers? What is called as an intestinal tonsil? What is called as an intestinal tonsil? Yes. What is the intestinal tonsil? बोला पटापट. Yeah. What is called as intestinal tonsil? एवढा सोपा प्रश्न विचारला. Which one is the intestinal tonsil? याच्या चार्ट मध्ये इंटेस्टिनल टॉन्सिल कोण आहे? नो वन इज नोइंग. प्रथमेश. Pierce patches. Peyer's patches. As expected, only Ishwari will answer. I know. So Peyer's patches are the intestinal tonsil. What is the abdominal tonsil? बरं चला ठीक आहे. Which additional thing is present in stomach? Which additional muscles are present in stomach? Oblique. Oblique muscles which are present only in stomach. Okay. Multilayered epithelium is present in Mucosa. Mucosa. the mucosa, but mucosa of what? Esophagus. Mucosa of esophagus. Okay. Which plexus initiate peristalsis? Yes. Orbic nerve plexus. Yes, it is the Orbic plexus which is initiating peristalsis, right? Orbic plexus which is initiating peristalsis. Okay. Then serosa is made up of, it is SSE, simple squamous epithelium. And all this detail you must be knowing now. Okay, chalo, we move to the next, that is a serosa layer. Now we have already studied this serosa layer, which is the outermost or innermost. Serosa is outermost or innermost? Outermost. No, outermost is mucosa. I'm sorry. Yeah, outermost is mucosa. बरोबर. तुमच्यामुळे मी पण कन्फ्यूज होते. outermost is mucosa. सगळ्यात वरती आहे नाही आणि innermost is serosa. का उलट बोलतीये मी? Yes, मी उलट बोलतीये. Serosa is outermost. Yes, you are correct. Okay, मीच कन्फ्यूज झाले. Okay, serosa is outermost and mucosa is innermost. आपण ते उलट्या लाईनने गेलो होतो इथे. ओके, ठीक आहे. कौस्तुभ, आय एम सॉरी. So serosa is the outermost and mucosa is the innermost layer. आपण हे इथे उलट काढलेलं. So the confusion. Okay, serosa, it is the outermost layer and it is made up of thin mesothelium. Thin mesothelium म्हणजे काय? Mesothelium is what? Which tissue? It is made up of thin mesothelium. म्हणजे काय? मेझोथेलियम काल आपण बघितलं होतं बघा. मेझोथेलियम म्हणजे काय? चार्ट मध्ये लिहिलंय बघा. मेझोथेलियम इज व्हॉट? It is outermost layer. हो, पण मेडअप ऑफ Mesothelium. SSE. It is a simple Squamous epithelium. Simple squamous epithelium. Okay. Muscularis externa. Muscularis externa मध्ये which plexus you can see?
विच प्लेक्सस यू कॅन सी. कालचंच रिव्हिजन आहे, नवीन काहीच घेत नाही. विच प्लेक्सस इज हिअर इन मस्क्युलॅरिस एक्स्टर्ना. कालच झालेलं आहे, इट इज ऑर्बॅक प्लेक्सस. Orbac plexus, and that is initiating peristalsis. Okay. Submucosa, loose connective tissue which is containing blood vessel, lymph vessel. Submucosa of duodenum. मी म्हटलं होतं काल हे important. Okay. Brunner's gland is present in submucosa of what? हा मी म्हटलं होतं काल, तुम्हाला क्वेश्चन येतो KVPY ला मागच्या वर्षीचा आलेला आहे. KVPY. ओके. अँड ब्रुनर्स ग्लँड opens into where? Crypts of Lieberkühn. Crypts of Lieberkühn. Yes, it is a crypts of Lieberkühn of duodenum, jejunum, Small ileum. intestine. हो, पण कुठलं? duodenum, ileum की jejunum? Duodenum. duodenum. आणि काय रोल करतो तो? काय रोल प्ले करतो तो? सो हे नीट इम्पॉर्टंट पॉइंट असं तुम्ही एक चार्ट करा खाली, किंवा एक गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेंबर असं म्हणून काहीतरी तुमचं एक पेज तयार करा प्रत्येक टॉपिकचं, आणि तिथे लिहित चला आहे. कुठे? डिओडेनमच्या क्रिप्ट्स ऑफ ल्युबरकनच्या विच लेअर मध्ये? आउटर मोस्ट की इनर मोस्ट? कुठे ओपन होतो? म्युकोजा मध्ये. म्युकोजा कोणची लेअर आहे? आउटर मोस्ट की इनर मोस्ट? Innermost. Innermost. So it is opening into the crypts of lubricant of duodenum into the mucosa layer. Okay. And present in submucosa. Okay. It is present in submucosa. आपण चार्ट मध्ये दाखवलं होतं ना कालच्या. रोजचं रोज रिवाइज केलं ना तर त्रास नाही होणार. हे बघा, ब्रुनर्स ग्लँड सबम्युकोजा मध्ये आहे, आणि त्याचा जो ट्यूब आहे दॅट ओपन्स इनटू द क्रिप्ट्स ऑफ ल्युबरकन ऑफ म्युकोजा इन केस ऑफ डिओडेनम. म्हणून हा आपण एक सिंपल चार्ट केलेला आहे इथे. ठीक आहे, चलो. अँड द इनरमोस्ट लेअर इज अ म्युकोजा, अँड दिस इज हॅव्हिंग द innermost layer mucosa, and they are having many microscopic glands. Okay. And the mucosa of small intestines forms a small fold which is called as a villi. आता villi नेमकं कसं आहे बघा. These are the small folds which are called as a villi. आणि ह्या villi वर आहे microvilli. मग ह्याला आपण काय म्हणतो? Which epithelium we call it as? उद्या टिश्यू वर टेस्ट आहे. So which epithelium we call it as? बोला. कुठला इपिथेलियम म्हणतो ह्याला? व्हेन द मायक्रोव्हिलाई इज प्रेझेंट. सो हे सगळे फोल्ड्स आहेत, हे सरळ नाहीये असं. आपण बघितलं ना, ह्याला फोल्ड आहेत. आपण डायग्राम मध्ये पण असं फोल्ड काढला. तो हा फोल्ड आहे, आणि ह्याच्या वरचे जे सेल्स आहेत इथे, हा जर मी एक सेल बाहेर काढला, हा एक सेल आहे, त्याच्यावर हे मायक्रोव्हिलाई तेच इथे दाखवलंय. ओके. त्याच्यावर हे जे आहे ते मायक्रोव्हिलाई. आणि मग हा कुठला इपिथेलियल असतो? कुठली इपिथेलियम टिश्यू असते ही? आधी सांगा, ही क्युबॉइडल की कॉलमनार? कुठली असते? कॉलमनार. कॉलमनार इपिथेलियम. आणि कॉलमनार इपिथेलियम वर जेव्हा हे मायक्रोव्हिलाई असतात, that time that epithelium is called as a brush border epithelium. Go back and check in your epithelium topic. So that is called as a brush border epithelium. So fold of small intestine is having this conical shaped villi, which is called which is bearing this microvilli, and network of blood capillaries. आणि ह्याच्यामध्ये जे आहे, ह्या फोल्ड मध्ये हा जर एक फोल्ड घेतला, इथे तुम्हाला दिसतंय का? It is having the network of blood capillaries and lymphatic capillaries. इथे जे आहे ते नेटवर्क ऑफ, हे जे आहे नेटवर्क ऑफ
ब्लड कॅपिलरीज, इथे आहे ब्लड कॅपिलरीज आणि लिम्फॅटिक याचा डायजेशन मध्ये रोल आहे. ओके, दिस इज हॅव्हिंग द रोल इन डायजेशन अँड लिम्फॅटिक कॅपिलरीज अँड दिस टुगेदर इज कॉल्ड ॲज लॅक्टियल. याच्या हे पण इम्पॉर्टंट, याच्यावर पण क्वेश्चन येतात. ओके, ठीक आहे. आणि हे जे सेल्स लाइंड आहेत, लाइंड अप सेल्स आहेत त्या व्हिलाय लाईक फोल्ड वर, त्याला म्हणतात एंटेरोसाइट. हे पण महत्वाचं. सो व्हॉट आर एंटेरोसाइट? द सेल्स दॅट लाईन द सरफेस ऑफ व्हिला. बघा इथे दोन गोष्टी मी लिहिते. एंटेरोसाइट म्हणजे काय? द सेल दॅट लाईन द सरफेस ऑफ द व्हिला. द सेल लाइनिंग द सरफेस ऑफ द व्हिला. सरफेस ऑफ व्हिला इज कॉल्ड एंटेरोसाइट. आणि लॅक्टियल म्हणजे काय? चला, कोण बोलतंय? लॅक्टियल म्हणजे काय? व्हॉट इज लॅक्टियल्स? काय कळलं कोणाला? कोण म्हणणार आहे व्हॉट इज लॅक्टियल? येस, व्हॉट इज लॅक्टियल? असतात का? येस ईशा. द फोल्ड्स आर कॉल्ड एज व्हिला. हे कळलं का? द फोल्ड्स आर व्हिला. हे जे फोल्ड्स आहेत हे ह्याला काय म्हणायचंय? दिस इज अ व्हिला. ओके, व्हिलायवरचे जे सेल्स आहेत, व्हिलायवर जे हे सेल्स आहेत, these cells are enterocyte. Okay, आणि the villi, in the fold of villi there is a supply of blood capillaries, and so this is a blood capillary and it is having the lymphatic capillaries. Blood capillaries and lymphatic capillaries together they are called as a lacteal. कळलं आता what is lacteal? लॅक्टियल चं स्पेलिंग बघा. LACTEAL, lacteal. So the villi are supplied with network of blood capillaries and lymphatic capillaries or lymphatic vessels, which is called as a lacteal. Clear है आता? Yes, ma'am. Yes. So ह्या लॅक्टियलचा रोल कुठे आहे आता सांगून ठेवते, परत येणारे. हे लॅक्टियलचा रोल इज फॉर फॅट ऍब्झॉर्प्शन. फॅट ऍब्झॉर्प्शन ह्या लॅक्टियल मधनच होतं. ओके, फॅट ऍब्झॉर्प्शन इज थ्रू दिस लॅक्टियल. ओके, नाउ हियर अगेन यू कॅन सी ऑन द सरफेस. हे मध्ये मध्ये व्हाईट दिसतायत का तुम्हाला? इथे दिसतायत का ह्या डायग्राम मध्ये? येस ऑर नो? येस मॅम. Yes, ma'am. येस मॅम. चला, हे जे फोल्ड आहे, ओके, याच्यावरचे जे सेल आहेत त्याला आपण काय म्हटलं? त्या फोल्ड वरच्या सेलला आपण काय म्हटलं? व्हॉट वी कॉल इट ॲज? बोला, चला, बोलल्याशिवाय नाही होणार. मायक्रोविलाय. ह्या सेलला आपण काय म्हणतोय? Globlet cell. नो राजा. These cells are enterocyte first. The villi is covered with a cell. These cells are called as this enterocyte. हे कळलं? Yes, ma'am. हा, आता ह्याच्यावर जे व्हिलाय, मायक्रोव्हिलाय आहेत, हे जे आहेत, ह्या सेल, पुन्हा असे इलॅबोरेट करते बघा, तुम्हाला कळतंय की नाही? हा सेल आणि ह्याच्यावर मी काढलेत आता हे मायक्रोव्हिलाय. दीज आर द मायक्रोव्हिलाय and so it is called as brush border epithelium. करेक्ट? ओके, आता ह्या सेलच्या मध्ये मध्ये, ह्या एंटेरोसाइटच्या मध्ये मध्ये, इथे कुठे मध्ये मध्ये ब्ल्यू कलर काढते, तुम्ही पण काढा डायग्राम. मी माझ्यासाठी नाही काढते, माझ्याकडे ऑलरेडी डायग्राम आहे, तुम्हाला समजून सांगायला काढतीये. सो ह्याच्या मध्ये मध्ये जे आहे, these are called as a goblet cell. Okay, these are called as a goblet cell.
Okay. Goblet cells on the surface of mucous epithelium. म्युकस मेम्ब्रेन. ओके, या मेम्ब्रेन वर जे मध्ये मध्ये इथे व्हाईट कलरचे सेल म्हणून म्हटले दिसतात का तुम्हाला व्हाईट कलर इथे. सो दॅट व्हाईट कलर सेल्स आर कॉल्ड एज अ गोबलेट्स. गो आणि ब्लेट, GOBLET, गोबलेट सेल. These goblet cells secrete mucus. काय करतात ते? These goblet cells secrete mucus that lubricates and protect the epithelial surface. जसं मी काल म्हटलं ना की इतके सारे डायजेशनचे ज्युसेस येतात, pH चेंजेस होतात. ओके, सो मेनी एन्झाइम्स आर कमिंग. तर हे सगळे फक्त फूडला, आतमध्ये जे फूड आहे त्यालाच डायजेस्ट केलं पाहिजे त्यांनी. या सरफेसला त्यांनी डॅमेज नाही केलं पाहिजे आणि ते डॅमेज नको व्हायला म्हणून these goblet cells are present. Okay, it should not get damaged and hence these goblet cells are present on the mucous membrane which secrete mucus. लिहिताय तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळे लिहिताय. ओके, आणि ऍट द बेस आता ही एक विलाय, दुसरा एक विलाय काढते मी, ब्लॅक कलर यूज केलाय. हा दुसरा एक विलाय, हा तिसरा एक विलाय, असे विलाय आहेत. देयर आर सो मेनी, न्यूमरस. मग ह्याचा रोल काय आहे? न्यूमरस व रोल काय रोल असेल? न्यूमरस आहे आणि विलाय आहे. Absorption of oxygen. नो. मी एक सरळ दोरा घेतला, हा एवढाच दोरा घेतला आणि ह्या एवढ्या ह्याच्यावर मी एक दोऱ्याचा फोल्ड करून ठेवला आणि दोन्ही दोरे मी मोकळी केली. तर मोठा कुठला असेल? फोल्ड वाला की ह्याला सरळ लावलेला? फोल्ड वाला. Cold. है ना. मी इथे दोऱ्याचे असे फोल्ड करून ठेवलेत सगळे. ह्याला गुंडाळून ठेवला दोरा आणि तो गुंडाळलेला दोरा मोकळा केला आणि ह्याला सरळ लावलेला दोरा मोकळा केला. सरळ लावलेला दोरा एवढाच असेल, गुंडाळलेला दोरा कदाचित खूप मोठा असेल, खूप मोठा असेल. म्हणजे मग ह्याचा रोल काय झाला फोल्डचा? Space. To save increase करतो. surface area for absorption. टू इन्क्रीज द सरफेस एरिया. म्हणजे एवढा दोरा आणि फोल्डचा दोरा म्हणजे वाढला की नाही दोरा. आणि मग आपल्याला मेजर ऍब्झॉर्प्शन जे होत आहे ते स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये होते. पुढचं ऍब्झॉर्प्शन आपण काय बघितलं? डायजेशन इज द फर्स्ट स्टेप, इंजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप, फूड आतमध्ये घेणं, त्याला डायजेस्ट करणं इज द सेकंड स्टेप. आणि ते डायजेस्टेड फूड म्हणजे काय असेल? कॉम्प्लेक्स हॅज बीन कन्व्हर्टेड इनटू सिंपल. म्हणजे आपण सपोजिंग राईस खाल्ला, राईस मध्ये स्टार्च आहे, तो स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कन्व्हर्टेड इनटू ग्लुकोज. मग हे ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन व्हायला पाहिजे. म्हणजे मग इथे ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन, सपोजिंग हे ग्लुकोज मॉलिक्यूल इथे कन्व्हर्ट झाले स्टार्च मधनं, मग ह्या ग्लुकोजने पुढे काय करायचं? पुढे ह्यांनी ऍब्झॉर्ब केलं पाहिजे ना, हे ब्लड मध्ये गेलं पाहिजे ग्लुकोज. आणि म्हणून इथे कळलं का इथे ब्लड कॅपिलरीज पण आहे. ह्या ग्लुकोजनी ब्लड मध्ये जायला पाहिजे. ब्लड मध्ये गेलं म्हणजे काय होणार आहे? ऍब्झॉर्ब होणार आहे. कळतंय? इंजेक्शन फूड घेतलंय, डायजेशन फूडला स्टार्च पासनं ग्लुकोज मध्ये कन्व्हर्ट केलंय. नुसतं कन्व्हर्ट करून पुढे काय? तर पुढे त्याने ब्लड मध्ये गेलं पाहिजे. ओके, सो ब्लड मध्ये जाणं म्हणजे ऍब्झॉर्प्शन. गेटिंग इट? आणि हे ऍब्झॉर्प्शन करायचं असेल तर सरफेस एरिया मोठा पाहिजे. सरफेस एरिया मोठा असेल म्हणजे ऍब्झॉर्प्शन प्रॉपर होईल. आणि म्हणून बघा आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमने किती फॅन्टॅस्टिक काम केलंय की त्या इंटेस्टाईन मध्ये फोल्ड तयार करून ठेवले. म्हणजे एवढ्याशा जागेत एवढा सरफेस एरिया वाढला. अँड सो दिस फोल्ड. आणि खाली ही कॅव्हिटी, ह्याला काय म्हणायचं? इथे जी कॅव्हिटी त्याला काय म्हणायचं? ही जी इथे खाली कॅव्हिटी आहे, फोल्डच्या खाली जी कॅव्हिटी आहे त्याला काय म्हणायचं? Crypts. Yes, it is a crypts of lubricant called COL. Crypts of lubricant. आणि certain digestive glands are present.
in these crypts of lubricant. जसं एक तुम्हाला माहिती Brunner's gland open into this crypts of lubricant to give its secretion. ओके, मग हा जो ब्रुनर ग्लँड जे काही सिक्रिशन करणार आहे तो इथे टाकतोय त्याचं सिक्रिशन क्रिप्ट्स ऑफ ल्युबरकन मध्ये, राईट. आणि म्हणून लक्षात घ्या, हे परत खूप महत्वाचं, ह्याला हायलाइट करा, ह्याच्यावर क्वेश्चन येतो किंवा तुम्ही नीट गोल्डन पॉइंट असा एक चार्ट किंवा एक पेज करा, 2 पेज प्रत्येक टॉपिकच्या सुरुवातीला सोडून द्या. तुमची नोटबुक मी तुम्हाला परत सांगते की बायबल सारखी पाहिजे किंवा तुमची गीता किंवा कुराण ज्याला तुम्ही अगदी पूजता आहेत तशी ती अगदी तुमची होली बुक पाहिजे. त्याचे 2 सुरुवातीचे 2 पेज किंवा शेवटचे 2 पेज किंवा सुरुवातीचा पेज जसं मी म्हटलं होतं सुरुवातीला तो सायंटिस्ट साठी सोडून द्या आणि नंतरचे 2 पेज हे गोल्डन किंवा त्याच्यानंतरच 2 पेज तुम्हाला माहिती नाही टॉपिक कुठपर्यंत चालणार आहे. सो गोल्डन पॉइंट्स फॉर नीट. आणि म्हणून हा एक गोल्डन पॉइंट फॉर नीट जो मी आता सांगते. मॅक्सिमम व्हिलाय आर फाउंड इन जेजुनम. मॅक्सिमम व्हिलाय आर फाउंड इन जेजुनम. जेजुनम कोणचा पार्ट आहे, मधला की पहिला की शेवटचा, त्याची लेंथ किती आहे, गो बॅक अँड चेक. गो बॅक अँड चेक. जेजुनम 2.5 meters. 2.5. मग मधला आहे की शेवटचा आहे हा, शेवटचा. मधला आहे. मधला आहे. पहिला कुठला आहे, सी शेप पार्ट कुठला आहे, विसरू नका रे Duodenum. राजांनो, रोजच्या रोज वाचा नाही तर खूप फ्रस्ट्रेशन येईल. बिलीव्ह मी. डिओडेनम हा मधला पहिला सी शेप, त्याला फोल्डिंग नाही. जेजुनम हा दुसरा जो 8 फीट अप्रॉक्सिमेटली लॉंग आहे, करेक्ट. आणि इलियम हा तिसरा हायली कॉइल्ड पार्ट, ओके, विच इज लॉंगेस्ट 3.5. So maximum villi which are present in jejunum. का हे मी परत पुढे सांग. Maximum villi are present over here. Clear एक आहे. So what is there in the fold of this intestine? So maximum villi which are found in the jejunum. And yesterday somebody asked me की त्या villi pointed का आहे, अशा pointed आहेत ना त्या, हो ना. जेजुनम आणि इलियमच्या विलाय ह्या पॉइंटेड आहेत, डिओडेनमच्या ह्या अशा आहेत, ओके. पण समजण्यासाठी आपण त्याला असंच काढलं कारण इथे मॅक्सिमम ऍब्झॉर्प्शन होतं, त्याच्यामुळे जे काही इथे आलंय ते पटकन इथून निघून जावं, ऍब्झॉर्ब व्हावं ब्लड मध्ये, अँड हेन्स द विलाय आर पॉइंटेड. कळलं, इथून ते पटकन ma'am. ऍब्झॉर्ब व्हावं म्हणून ते पॉइंटेड, अँड हेन्स maximum villi which are present in this jejunum area. काय डाऊट आहे इथपर्यंत? हे काढलाय डायग्राम, मी जसे डायग्राम काढते ना तसे प्लीज तुम्ही काढत चला. डायग्राम तुमच्या समजण्यासाठी मी काढते. करू इरेज हे सगळं. आणि जे कलर्स मी यूज करते, मेक शुअर दॅट यू आर ऑल्सो युजिंग कलर्स. तुम्हाला कलर थेरपी असते माहिती का. कलर थेरपी म्हणजे ते कलर्स बघितले की यू गेट मोटिवेटेड किंवा यू गेट हॅपी. म्हणून फ्लावर्सच्या गार्डन मध्ये कुठे गेला, फ्लावर गार्डन आपल्या नाशिकचं पण आहे, तिकडे गेलायत का कोणी, किती फ्रेश वाटतं बघा. वाय, बिकॉज ऑल ब्युटिफुल कलर्स, ओके. ऑलराईट. सो दीज आर द मॅक्सिमम व्हिलाय. ह्या ज्या इथे दाखवलेल्या आहेत ह्या व्हिलाय, आणि ह्या व्हिलायवर न्यूमरस मायक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज अ मायक्रोव्हिलाय, गिव्हिंग अ ब्रश. जिथे कुठे मायक्रोव्हिलाय आहे तिथे द अपीअरन्स इज ब्रश बॉल. क्लिअर? Yeah, is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
आणि कशासाठी? विच इन्क्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर ऍब्झॉर्प्शन. परत इथे ते सेम स्लाइड दाखवली. सो हे कुठले सेल्स आहेत? These cells are called as enterocyte. yes, these are called as enterocyte. Enterocyteच्या मध्ये मध्ये कुठले सेल्स? व्हाईट सेल Goblet आपण cell. म्हटलं. येस, गोबलेट सेल. गोबलेट सेल डज व्हॉट? Secretes Secretes mucus. mucus. या इट सिक्रेट्स म्युकस. आणि ही ब्लड कॅपिलरी आणि लिम्फ कॅपिलरी टुगेदर कॉल्ड ॲज अ लॅक्टियल. त्याच्यावर हे Lacteal. मायक्रोव्हिलाय विच गिव्स अ ब्रश बॉर्ड. आपला ब्रश कसा असतो त्याच्या व्हिलाय, ते मायक्रोव्हिलाय ना छोटे छोटे. रोज सकाळी ब्रश बघितला की तुम्हाला मायक्रोव्हिलाय आठवले पाहिजे. नाही तर ब्रशचं नावच मायक्रोव्हिलाय ठेवून टाका, म्हणजे तुम्हाला मायक्रोव्हिलाय विसरायलाच होणार नाही. असं काही काही गोष्टी तुम्ही तुमच्या पद्धतीने कसं मॉडिफाय करून तुमच्या लक्षात राहील हे तुम्ही बघा. सकाळी ब्रश घेतला की म्हणा त्याला मायक्रोव्हिलाय हा माझा. सो यू विल अंडरस्टँड. ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम इज अ मायक्रोव्हिलाय containing columnar epithelium. इथे बघा सेल्स आर कॉलम लाईक. सो हा कॉलमनार इपिथेलियम. कॉलम लाईक सेल्स आहेत ना हे. क्यूब लाईक सेल्स असते म्हणजे ते असे असते, छोटे असते ह्याच्यापेक्षा. सो दीज आर क्यूब लाईक सेल्स. पण हे कॉलम लाईक. सो कॉलम. येस. सो डायसॅकॅरिडेजेस. एसी सफिक्स आला म्हणजे काय? हा एन्झाईम. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ मायक्रोव्हिलाय. मायक्रोव्हिलायचा हा समजा हा इथला एक मायक्रोव्हिलाय मी असा इलॅबोरेट केला, थोडा मॅग्निफाय केला. तर ह्याच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये इथे त्याच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये आहे एन्झाईम डायसॅकॅरिडेजेस. आता डायसॅकॅरिडेजेस काय करणार? डायसॅकॅराइड्सला ब्रेक करणार, हो ना. आता स्टार्च हा समजा दोन ग्लुकोज असे जॉईन असेल, अजून स्टार्च पूर्ण ब्रेकडाऊन झालाय का? नाही झालं. ओके. सो स्टार्च ब्रेकडाऊन होता होता दोन ग्लुकोज मॉलिक्यूल अजून चिपकून राहिलेले असेल एकमेकांना, तर त्या डायसॅकॅराइड म्हणजे हा दोन ग्लुकोज मॉलिक्यूल म्हणजे तो डायसॅकॅराइड झाला ना, म्हणून आपण बायोमॉलिक्यूल आधी घेतली. ओके. त्या दोन डायसॅकॅराइडला मधून तोडायचं काम एन्झाईम सच एज डायसॅकॅरिडेजेस which are called as a brush border enzyme. का ब्रश बॉर्डर? कारण तो मायक्रोव्हिलाय. कळलं का हे? बायोलॉजी ऑल्सो नीड्स अंडरस्टँडिंग. बरेच लोक म्हणतात बायोलॉजी काय वाचून समजून जातं. सो आय डोंट थिंक वाचून ते समजतं. इट रिक्वायर अ लॉजिकल थिंकिंग, इट रिक्वायर अंडरस्टँडिंग. करेक्ट? Yes, ma'am. या. चल, लॅक्टियल आता झालं. तर लॅक्टियल झोपेतनं उठलं तरी येईल तुम्हाला. हे पण मी बोलले. वाचताय का तुम्ही? Yes, ma'am. तो गोबलेट सेल्स. ल्युब्रिकेशन अँड पासिंग ऑफ फूड. तो सरफेस स्टिकी असेल तर फूड पटापट पुढे ढकलला जाईल. ओके. सो फॉर ल्युब्रिकेशन अँड फॉर प्रोटेक्शन गोबलेट सेल्स. जिथे कुठे गोबलेट सेल तिथे लक्षात ठेवा दे आर इम्पॉर्टंट इन सिक्रेटिंग म्युकस. ओके. क्रिप्स ऑफ ल्युबर्कल ते पण तुम्हाला माहिती. कॉल क्रिप्स ऑफ ल्युबर्कल. ओके. बघा या दोन डायग्राम मी अशा पद्धतीने दिल्या. का दिल्या? तुम्ही एनसीईआरटीचा पेज नंबर मला सांगाल कोणीतरी पटकन कुठल्या पेज नंबरवर हा डायग्राम दिलाय? 260. 260. वंडरफुल. ओपन अप पेज नंबर 260. तुम्ही तुमचं सगळं सोबतच घेऊन बसायचंय. एनसीईआरटी, HSC, नोट्स हे सगळं सोबत घेऊन बसा. ओके.
So refer to page number 260. असाच्या असा स्कॅन डायग्राम देतात and they ask you, they give you label like this ABCD. आणि मग ABCD ऑप्शन मध्ये लेबलची वेगळी वेगळी नावं दिलेली असतात त्यांनी. And they ask you to correct the correct option. Choose the correct option. Labels. So CA, आता इथे जर तुम्हाला arrow कुठे गेला हे समजलं नाही तर it is understood that you should know each and every diagram thoroughly from your NCERT. So this A is a villi, okay? B is a lacteal, C is a capillaries, and D काय आता D सांगा. D काय सांगा. Crypts of lubricant. Yes, D is a column. Crypts of lubricant is a D. So this type of diagram you get for your exam. ABCD. म्हणून मी मुद्दामून इथे एक डायग्राम टाकून ठेवली. ठीक आहे. चल. So MCQ. बोला. Microvilli. Yes. Microvilli. ओके. नेक्स्ट. नाही नेक्स्ट एकच MCQ. ठीक आहे. सो काही डाऊट आले कोणाला ह्याच्यात? आता तुम्ही एनसीईआरटी जर काढलं, एनसीईआरटी कम ऑन पेज नंबर 259. हा. इसोफेगस रेक्टम 4 लेयर्स. 4 लेयर्सला हायलाइट करून ठेवा. नेमली सिरोसा, मस्क्युलॅरिस, सब म्युकोजा अँड म्युकोजा. मी पण तुमच्या सोबत हायलाइट करते, तुम्ही पण करा. सिरोसा इज आउटर मोस्ट. ओके. मेड अप ऑफ मेझोथेलियम. मेझोथेलियमच्या तिथे तुमचं एनसीईआरटीचं पुस्तक इतकं छान आहे ना की तुम्हाला भरपूर जागा मिळते तिकडे लिहायला. मेझोथेलियम, राईट इट डाऊन. व्हॉट इज अ मेझोथेलियम? मेझोथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम. आणि जिथे कुठे व्हिसरल ऑर्गनचा इपिथेलियम असेल त्याला म्हणतात मेझोथेलियम. सो यू गेट क्वेश्चन. इपिथेलियम ऑफ व्हिसरल ऑर्गन इज मेझोथेलियम. ओके. करताय हायलाइट? हायलाइटर घेऊन ठेवा. हे 10 रुपीज मध्ये मिळतात हायलाइटर. मस्क्युलॅरिस इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल. ठीक आहे. सो इनर सर्क्युलर अँड आउटर लॉन्जिट्युडिनल. Oblique muscle layer is present in some layer that is in stomach. करताय का? Blood and lymph vessels. Irregular folds, or which is also called as a ruby, in stomach. And small finger-like folding is called as a villi. Ruby आणि villi मधला फरक बघा. So what is the difference? इथे लिहून ठेवा. What is ruby and what is villi? काय लिहिणार फरक? असे काही काही पॉइंट्स आपले जे राहून जातात ते एनसीईआरटी वाचणं खूप गरजेचं आहे. टेल मी व्हॉट इज रुगी अँड व्हॉट इज विलाय. रुगी अँड इरेग्युलर फोल्ड्स जे दिले ते रुगी आणि त्याच्यावर जे छोटे ब्रश बॉर्डर प्रोजेक्शन्स आहेत ते मायक्रोविलाय. नाही, विलायच विचारलं मी, फक्त अजून मायक्रो विलायला नाही गेलो. Irregular folds is rugi and that is found in stomach. बरोबर. Rugis are found in stomach. Important questions. Villi which are finger-like projection and found in small intestine. फरक कळतोय? फिंगर लाईक म्हणजे इतकं तुमचं वाचणं महत्वाचं आहे. फिंगर लाईक प्रोजेक्शन and that is in small intestine. करेक्ट. आणि मग मायक्रोव्हिलाय आणि ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम. सो मायक्रोव्हिलाय गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरन्स. व्हाय? बिकॉज दे इन्क्रीज द सरफेस एरिया. सो व्हॉट इज लॅक्टियल? पुढच्या पेजवर या बघा, 260 पेज नंबर. लॅक्टियल. म्युकोझल इपिथेलियम हॅज गोबलेट सेल. विच इपिथेलियम? म्युकोझल. कारण दे सिक्रेट म्युकस. कळलाय का? क्रिप्स ऑफ ल्युबरकन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लिअर? हा एक पॅरेग्राफ आपण कालपासून करतोय. 259 आणि 260 वर तो जो पूर्ण पॅरेग्राफ जो आहे तो आपण कालपासून तोच करतो. बरोबर.
तो तेवढा वाचा एनसीईआरटीचं. ओके, Yes, ma'am. मी हे स्टॉप करते. जॉईन बॅक.